Structure of atom NCERT syllabus. So CBSE போர்டுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன். எல்லா லெசன்ஸ்க்கும் நம்ம ஆன்சர்ஸ் போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் 2.1 calculate the number of protons, neutrons and electrons in bromine. ஸோ bromine கொடுத்துருக்காங்க. Atomic number is 35 and mass number is 80. Atomic number ஓட symbol எப்படி denote பண்ணுவோம்? Z. Z is equal to 35. And mass number எப்படின்னு சொல்லுவோம்? 80. A is 80. So we know that number of protons will be equal to number of electrons, that is equal to atomic number. அப்போ protons is equal to 35, electrons is equal to 35. And what is neutrons? Protons plus neutrons is equal to mass number. A is mass number. So protons நமக்கு தெரியும் 35 plus neutrons தெரியாது, which is equal to mass number is 80. அப்போ N is equal to 80 minus 35. So number of neutrons is equal to 45. Okay. So structure of atom one shot video போட்டிருக்கேன். இதோட full theoretical explanation playlistல போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே one shot videos இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Problem 2.2 the number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 கொடுத்திருக்காங்க. So என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா electrons வந்து 16 கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் protons வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? சரி, electrons வந்து 18 கொடுத்திருக்காங்க. protons வந்து 16 கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் neutrons வந்து 16 கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம என்ன பண்ணணும்? Assign the proper symbol to the species. So what we know, நமக்கு என்ன தெரியும்? Number of protons is equal to number of electrons, which is equal to atomic number. அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து electrons 2 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Here இங்க 2 electrons are excess. 2 electrons excess. அப்படின்னா நம்ம let us take நம்மளுடைய atom வந்து Xன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2 electrons அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? 2 minus அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறோம். இப்போ வந்து protons அதிகமா இருந்ததுன்னா என்ன போட்டிருப்போம்? 2 plusன்னு போட்டிருப்போம். ஸோ இங்க electrons வந்து 2 அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம என்ன 2 minusன்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ number of electrons வந்து 16. number of protons 16 னா number of electrons வந்து எவ்வளவு இருக்கும்? 16 தான் இருக்கும். நம்ம பார்க்கும்போது கம்பேர் பண்ணி எது அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ number of protons 16 னா இங்க வந்து 16. நெக்ஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. we know that protons plus neutrons is equal to என்னது? mass number. இப்போ protons is 16, neutrons is 16, அப்போ mass number is 32. அப்போ இது வந்து 32. So element having 16 atomic number, 32 mass number is sulfur தானே? Sulfur having 16 as an atomic number, 32 mass number and it is 2 minus. ஏன்னா இங்க வந்து 2 எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. Problem 2.3 the Vivid Bharati station of All India Radio Delhi broadcast on frequency of 1368 kilohertz. So frequency என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Frequency nu is equal to 1368 kilohertz கொடுத்திருக்காங்க. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation. நம்ம வந்து என்ன calculate பண்ணணும்? Lambda calculate பண்ணணும். And which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to? So நமக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்திருக்காங்க? நியூ frequency கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம lambda calculate பண்ணணும். We know that lambda is equal to c by nu. So c is the velocity or speed of the electromagnetic radiation. So velocity or speed of the electromagnetic radiation. This is equal to c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter second equals. That is the velocity. Next new கொடுத்திருக்காங்க. new என்ன கொடுத்திருக்காங்க? new is equal to 1368 kilohertz கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ into 10 to the power 3
Heads is equal to another. Heads is equal to number of cycles per second. அப்போ இதோட யூனிட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா S per S 1 by S, or we can write Hertz is equal to S inverse. So new ஓட symbol வந்து Hertz நம்ம எப்படி எழுதணும்? It is cycles per second. So that is equal to S inverse. So நம்ம வந்து யூனிட்ல கிளியரா இருந்தாதான் என்ன எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுது அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம லாமிடா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ லாமிடா வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு சி. சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 into 10 to the power 8 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் டிவைடட் பை நியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1368 into 10 to the power 3 second inverse. So second inverse cancel ஆயிடுது. So lambda is equal to 3 by 163. 3 by 1368 into 10 to the power 8 into 10 to the power minus 3. So lambda is equal to 3 by 1368 into 10 to the power 5. So இங்க 3 digits 4 digits இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன எழுதலாம்? 3 into 10 cube into 10 square எழுதலாமா? இந்த 5. So 1368. So 3 into 10 cube is 3000 by 1368 into 10 square. So 3000 divided by 1368 பார்த்தீங்கன்னா approximately 2 வரும். So 2.19 வரும். So that will be equal to 2.19 into 10 square. இங்க மீட்டர் யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. திரும்ப என்ன இருக்கு? மீட்டர் மட்டும் இருக்கு. So நமக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to? நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னது? lambda is equal to 2.19 into 10 square meter. அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரமோட வேவ் லென்த். இங்க வந்து எந்த இடத்துல வந்து பாருங்க 10 ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ நமக்கு இங்க 10 ஸ்கொயர் இருக்குல்ல. ஸோ எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வேவ் லென்த் வந்து மேட்ச் ஆகுது. இங்க லாம்பிடா வேவ் லென்த் வந்து இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகுறதுனால இப்போ இந்த 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 வேவ் லென்த் எதோட வேவ் லென்த்னு பாத்தீங்கன்னா we call it as radio wavelength, or we call it as radio waves. Clear? So நம்ம lambda calculate பண்ணனும். இங்க ஹெர்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஹெர்ட்ஸ்ல வந்து 1368 10 cube. So this will be approximately பாத்தீங்கன்னா 1 போட்டீங்கன்னா 10 power 6. So ஹெர்ட்ஸ்ல கொடுத்திருந்தாலும் இது வந்து எங்க ரீச் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ்ல டேலி ஆகுது. Problem 2.4. The wavelength range of visible spectrum extends from violet to red. So நமக்கு தெரியும் VIBGYOR. Violet to red. இதுதான் நம்மளுடைய visible spectrum ஓட wavelength. Violet ஓட என்ன கொடுத்திருக்காங்க? wavelength என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா lambda of violet is equal to 400 nanometer. 400 nanometerனா என்ன அர்த்தம்? lambda is equal to 400 into 10 to the power minus 9 meter. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. இன்னொன்னு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ரெட்டுக்கு வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? lambda is equal to 750 nanometer. So 750 nanometer na 750 into 10 to the power minus 9 meter. நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? எக்ஸ்பிரஸ் த வேவ்லென்த் இன் ஃப்ரீக்வன்சிஸ். அதுலயும் வந்து ஹெர்ட்ஸ்ல வந்து நமக்கு கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் என்ன தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா lambda is equal to, so lambda is equal to c by nu. So நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து c is equal to nu lambda or lambda is equal to c by nu. c வந்து என்னது? speed of the light and vacuum. So lambda is equal to speed is 3 into 10 to the power 8. So speed will be meter second inverse by nu என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So nu calculate பண்ணனும். nu தான் வந்து calculate பண்ணனும். So lambda என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இப்போ நம்ம cross multiply பண்ணினோம்னா lambda is nu is equal to 3 into 10 to the power 8 meter second inverse divided by nu வந்து என்னது? 400 into 10 to the power minus 9 meter. So meter cancel ஆயிடும்.
இது வந்து ஹெட்ஸ் இன்வர்ஸ். இப்போ என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா, so nu is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by இது 400 நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 into 10 square into 10 to the power minus 9 second inverse. இப்போ nu is equal to இந்த 10 square 10 power minus 9 என்ன ஆகும்? minus 9 plus 2 will be 10 power 7. 3 into 10 to the power 8 into 10 to the power 7. எப்படி வந்தது இது? 10 power minus 9 2 வரும்போது 7. So this is minus 7 மேல போகும்போது plus 7 ஆயிடும். இது வந்து 3 by 4. அப்போ nu is equal to 3 by 4 நமக்கு என்ன தெரியும்? 0.75 into 10 to the power 8 and 10 power 7 என்னது? 10 to the power 50. So nu is equal to 7.5 into 10 to the power 14 second inverse. நமக்கு தெரியும் hertz is equal to cycles, number of cycles per second. அப்போ this hex symbol can be related to S inverse. இங்க Hertz inverse இருக்கிறதுனால nu is equal to நம்ம என்ன போடலாம்? 7.5 into 10 to the power 14 Hertz. இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா violet lightக்கு இந்த frequency of violet light. இப்போ frequency of red light நம்ம calculate பண்ண போறோம். So lambda is equal to இது frequency of violet light முடிஞ்சாது. இப்போ red light wavelength இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? lambda is equal to 750 nanometer. அப்போ nu is equal to என்ன வரும்? So அதே formula substitution தான். Frequency is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by lambda கீழே வந்துரும். Lambda is equal to 750 into 10 to the power minus 9. அப்போ என்ன வரும் பாருங்க, நம்ம cancel பண்ணலாம். 1 3, this is 2 5. இப்போ nu is equal to 1 by 25 into இது வந்து 10 to the power 8 into இது மேல போனா 10 to the power 9. So 1 by 250. So what is 1 by 250? 1 divided by 250 போட்டோம்னா 0.0000. So நமக்கு என்ன வரும்? 0.004 into 10 to the power 8 plus 9 is 70. This is equal to 4. அப்போ 3 points 1 2 3. 4 into 10 to the power 40. So 1 2 3 points சொல்லி வந்ததுன்னா 10 cube 17 இருந்து 3 போச்சுன்னா 40. 14 second inverse. Same unit. C ஓட யூனிட் வந்து மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ், lambda ஓட யூனிட் வந்து மீட்டர். கேன்சல் பண்ணினோம்னா நமக்கு என்ன வரும்? செகண்ட் இன்வர்ஸ். That is nu is equal to 4 into 10 to the power 14 hertz. Clear? So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா lambda of violet light நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க? 400 into 10 power minus 9 nanometers. So this is பாருங்க இங்க வந்து 400 இதுதான் வந்து violet light. அதே மாதிரி ரெட்டுக்கு வந்து என்ன frequency கொடுத்திருக்காங்க? 750. So 750 இங்க இருக்கு. So இது வந்து ரெட்டுக்கு coincide ஆகுது. கிளியர்? இப்போ frequency இது வந்து lambda is wavelength. இப்போ வந்து frequency பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு? இதுல வந்து violetல 10 power 14ல இருக்கா? So this is 14. அப்போ 10 to the power 14 னா வந்து it is in between this. The frequency is between this. So UV-க்கும் IR-க்கும் உள்ள frequency-ல you are having this visible spectrum. அது clear பண்றதுக்கு உங்களுக்கு answer. So the range of visible spectrum is from என்னது பாத்தீங்கன்னா this much hertz to this much hertz. 4 into 10 to the power 14 hertz. 4 into 10 to the power 14 hertzல இருந்து எது வரைக்கும்? ரெட்டுக்கு வந்து என்னது? 7.5 into 10 to the power 14 hertz. So இதுதான் வந்து visible spectrum ஓட range. And lambda is inversely proportional to frequency. நீங்க பாத்தீங்கன்னா lambda அதிகமா இருந்தா frequency கம்மியா இருக்கும். So இதுல 10 power minus 6 வந்து lambda.
பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 10 power 14 வந்து frequency. So this is inversely proportional. Problem 2.5, calculate wave number. So wave number na என்னது? Inverse of lambda is wave number. அதை நம்ம எப்படி denote பண்ணுவோம்னா nu bar சொல்லுவோம். This is wave number. Lambda ஓட inverse. Wave number is 1 by lambda. And frequency. Frequency is nu of LO radiation having wavelength 5800 angstrom. So இது வந்து first நம்ம wave number calculate பண்றதுக்கு wave number is equal to 1 by lambda. நமக்கு lambda என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Wavelength என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Lambda is equal to 5800 angstrom. Angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. அப்போ wave number is equal to 1 divided by 5800 into 10 to the power minus 10 meter வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே தான் இருக்கு. அப்போ wave number is equal to இந்த இது வந்து ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா? So 58 into 10 ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா? 10 ஸ்கொயர் into 10 power minus 10 என்ன வரும்? 10 power 8 வரும். Sorry, 10 to the power minus 8 வரும். அப்போ lambda is equal to 1 by 58 into இது வந்து 10 power minus 8 கீழே போகும்போது என்ன ஆகும்? plus 8 மேலே போகும்போது plus 8 ஆகும். மீட்டர் கீழே இருக்கு, மேலே போகும்போது என்ன ஆகும்? மீட்டர் இன்வர்ஸ். So nu bar is equal to 1 by 58. 1 by 58 approximately equal to என்னவா இருக்கும்? 0.0. So 0 போட்டோம்னா it is 1. 1 தானே? 158. ரிமைண்டர் வந்து எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 4. This is 2, 4. So இது வந்து 7 5 35. Approximately equal to 0.017 into 10 to the power into 10 to the power 8 meter inverse. So கன்வர்ஷன் தான். இப்போ இது வந்து சயின்டிபிக் நோட்டேஷன்ல எழுதினா இது வந்து 2 பாயிண்ட் மூவ் ஆகும்போது 1.7 into 10 to the power 6 meter inverse. ஸோ எப்பயுமே வந்து வேவ் நம்பர் வந்து நம்ம சென்டிமீட்டர்ல தான் கொடுப்போம். ஸோ இது வந்து சென்டிமீட்டர்ல எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது பாருங்க. இங்க மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மீட்டர் வந்து கீழே தானே இருக்கு. ஸோ மீட்டர் வந்து எங்க இருக்கு? கீழே இருக்கு. மீட்டர் கீழே இருக்கு. ஸோ மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் நம்ம என்ன பண்ணணும்? 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1.7 இன்டூ 10 டு த பவர் 6 டிவைடட் பை மீட்டர் வந்து கீழே தான் இருக்கு. இப்போ மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்னது? 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். 100 ஆல மல்டிப்ளை இது வந்து 10 ஸ்கொயர் வந்து மேல வரும்போது என்ன ஆகும்? ஸோ நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.7 into 10 to the power 6 into 10 to the power minus 2 centimeter inverse. அப்போ நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? 1.7 into 10 to the power 4 centimeter inverse. இதுதான் வந்து வேவ் நம்பர். நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லாமிடா. சி வந்து 3 into 10 to the power 8 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ். அப்போ லாமிடா வந்து லாமிடா என்னது? 5800 into 10 to the power minus 10 மீட்டர். ஸோ மீட்டர் கேன்சல் ஆயிடுது. நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு பாத்தீங்கன்னா so this is 3 by 58 into 10 to the power 8 into இந்த 10 ஸ்கொயர். இது வந்து 10 ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். into 10 to the power minus 10 எழுதலாம். அப்போ என்ன வரும்? 10 to the power minus 8 வரும். மேல போகும்போது 10 to the power plus 8 ஆயிடும். கிளியர்? இது வந்து எப்படி ஆகும்? 10 power minus 8. ஸோ இது வந்து ரெண்டும் சேர்த்தும் போது 10 power minus 8 ஆகும். மேல போகும்போது 10 power plus 8 ஆயிடும். ஸோ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 3 by 58. So 3 divided by 58 போட்டோம்னா எவ்வளவு ஒரு 0.0. அகைன் ஒரு 0 போட்டு இங்க ஒரு 0 போட்டோம்னா it is 5. 5 5 are 25. அப்போ என்ன வரும்? 0.05 into 10 to the power 16 second inverse. இப்போ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? 5 point. ஸோ இங்க 5.1 something into so 1 to 10 to the power 14 second inverse. This is our answer. Clear? So நமக்கு wave number வந்து 1.7 into 10 to the power 4 centimeter inverse.
and frequency வந்து 5.1 into 10 to the power 14 second inverse தான் வந்து frequency. Problem 2.6. Calculate energy of 1 mole of photons. 1 mole of photon. Photon என்னது light தான். Of radiation whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz. So frequency 10 to the power 14 ல அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்? That is in the visible region ல இருக்கு. So visible light region ல நமக்கு இந்த frequency இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க? எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க. எனர்ஜி நமக்கு தெரியும். E is equal to H nu is energy. நமக்கு frequency கொடுத்துட்டாங்க. Nu is equal to என்னது? 5 into 10 to the power 14 hertz. Or நம்ம hertz நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 by S. Or it can write at second inverse. Then energy is equal to H வந்து Planck's constant. H is equal to என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. இது வந்து எனர்ஜின்றதுனால ஜூல் செகண்ட்ல எழுதுறோம். இப்போ மாஸ்க்கு நம்ம ரிலேட் பண்றதுன்னா நம்ம எப்படி எழுதிருப்போம்? கேஜி மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் அந்த யூனிட்டை யூஸ் பண்ணிருப்போம். இப்போ E is equal to H nu அப்படின்றதுனால இப்போ நம்ம என்ன மல்டிப்ளை H is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 into H nu என்னது 5 into 10 to the power 14. இப்போ யூனிட்ஸ் H ஓட யூனிட் வந்து ஜூல் செகண்ட் அண்ட் ஹெர்ட்ஸ் ஓட யூனிட் வந்து செகண்ட் இன்வர்ஸ். ஸோ இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ E is equal to என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க 6 5s are 30. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லாம் என்ன வரும்? 6 5s are 30 இல்ல 30 approximate. So we will be getting 33 point something. ஏன்னா இங்க 6 இருக்கிறதுனால. Okay, 6.6 into 5. 6 5s are 30 or 33 வரும். So you will be getting 33 into 10 to the power minus 34 minus 14 வந்து என்னது minus 20. So நம்ம scientific notationல எழுதும் போது E is equal to 3.3 into 10 to the power minus 19 joules. This is energy of photon. இப்போ நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா 1 மோலுக்கு கால்குலேட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 1 மோல் ஆஃப் ஃபோட்டான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவஹாட்ரோ நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அவஹாட்ரோ நம்பர் 1 மோல் இஸ் ஈக்குவல் டு த அவஹாட்ரோ நம்பர், அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். அவஹாட்ரோ நம்பரோட வேல்யூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா 6. அவஹாட்ரோ நம்பர் 6.022 into 10 to the power 23 mole inverse. So நமக்கு number of mole is equal to என்னது N0 by Na. This is mole. Mole is equal to N0 by Na. நம்ம இது first lessonல படிச்சிருக்கோம். N0 வந்து என்றது number of atoms or ions or molecules. Na வந்து அவஹாட்ரோ நம்பர். இப்போ நமக்கு வந்து 1 mole, இது வந்து 1 mole அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கிறதுனால Na is equal to N0. நம்ம இங்க N0னால மல்டிப்ளை பண்றோம். E is equal to 3.3 into 6. So energy of 1 mole of photon is equal to 3.3 into 6.0 ன்னு எடுத்துக்கலாம் into 10 to the power minus 19 into 10 to the power 23. This is joule and this is mole inverse. So mole inverse னா எடுத்தது per mole, ஒரு மோலுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். So 6 into 3.3, right? This will be 19.8 into 10 power minus 19 and 23. So 23 and 19 minus பண்ணா என்ன வரும்? 4. 10 to the power plus 4. This is 10 to the power 4 joule mole inverse. So இப்போ இதை நம்ம வந்து கிலோ மோல்ஸ்க்கு எழுதணும் அப்படின்னா 198 into 10 cube எழுதலாமா? So 198 into 10 cube kilojoule. So 10 cube mole. 10 cube joule mole inverse. So energy of 1 mole of photon is equal to 198 approximately.
is approximately equal to 198 kilojoule per mole. So 198 and 199 வரும் ஏன்னா நம்ம இங்க 6.0 இங்க எடுத்துக்கல then 6.626 வெறும் 6.6 எடுத்ததுனால approximately 198 or 199 உங்களுக்கு ஆன்சர் வரலாம் 198 is also correct. Problem 2.7. A 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. So monochromatic அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் single color. Chromனா color, monoனா single. ஏதோ ஒரு single color. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. So நமக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா E வந்து எனர்ஜி அப்போ 100 வாட். ஸோ எனர்ஜி 100 வாட் நம்ம அது வந்து ஜூல்ஸாக போடும்போது 1 watt is equal to ஜூல் per second. ஸோ வாட்டை வந்து நம்ம ஜூலாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னா நம்ம இப்போ எனர்ஜி ஆஃப் 1 ஃபோட்டான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஏன் எனர்ஜி ஆஃப் 1 ஃபோட்டான் கால்குலேட் பண்ணுறோம்? ஸோ இது வந்து டோட்டல் எனர்ஜி. ஒரு லைட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம், இது வந்து டோட்டல் எனர்ஜி. ஸோ நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ். ஸோ இது வந்து டோட்டல் எனர்ஜி. அப்போ நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ், எவ்வளோ போட்டான்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட் ஆயிருக்கும் அப்படின்றது கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், எனர்ஜி கால்குலேட் பண்றோம். எனர்ஜி நமக்கு என்ன தெரியும், E is equal to H நியூன்னு தெரியும். ஆர் E is equal to என்னது, H C by lambda. இப்போ நம்ம எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணணும்னா E is equal to H வந்து என்னது 6.626 into 10 to the power minus 34 energy in terms of joules. Planck's constant in terms of joules என்னது பார்த்தீங்கன்னா joule second. H C வந்து என்னது velocity, right? Velocity of speed of light. So அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், 3 into 10 to the power 8 meter second inverse. Next lambda. Lambda என்ன கொடுத்திருக்காங்க, wavelength. So lambda is equal to 400 nanometer. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 400 into 10 to the power minus 9 meter. அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், 4 into இது 10 ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா, 410 ஸ்கொயர் எழுதலாம் into 10 power minus 9 meter. So 10 square 10 power minus 9 is 4 into 10 to the power minus 7 meter. இங்க lambda is 4 into 10 to the power minus 7 meter. So இதுல பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் கேன்சல் ஆயிடும், செகண்ட் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆயிடும், மீதி இருக்கிறது என்னது ஜூல் மட்டும்தான். ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடணும்னா என்ன வரும், 6.626 into 3 divided by 4. மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power minus 34 10 to the power 8 into இது மேலே போகும்போது என்ன ஆகும், 10 to the power 7 ஜூல் ஆகும். ஸோ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 6.626. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இது பவர்ஸை வந்து 34 minus 34 8 plus 7 is 15. So 19 minus 19, right? So into 10 to the power minus 19 joule. So 3 by 4 வந்து என்னது 0.75. அப்போ 6.6 into 0.75 போட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா 4.9 something இருக்கும். So energy is equal to 4.969 into 10 to the power minus 19 joules. So இது வந்து energy of 1 photon. இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, calculate the number of photons emitted. So நமக்கு இவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கு, இவ்வளோ எனர்ஜி வந்து இந்த லைட்ல இருந்து வந்திருக்கு டோட்டல் எனர்ஜி. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம், எனர்ஜி ஆஃப் 1 photon கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ்க்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் 100 ஜூல் செகண்ட் இன்வர்ஸ் பை 10 பவர், இது டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் 1 photon. எனர்ஜி ஆஃப் 1 photon வந்து என்னது 4.969 into 10 to the power minus 19 ஜூல். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எமிட்டட் பர் செகண்ட், அப்போ நமக்கு செகண்ட் இன்வர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு இங்க ஃபார்முலால. அப்போ நம்ம இது வந்து என்ன ஆகும், இது வந்து 10 ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் into 10 to the power minus 19
ஸோ 1 divided by 4.9 வந்து நம்ம 5ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ approximately equal to 5ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா so this will be 10 power minus 17. 10 power 19 மேலே போகும்போது என்ன ஆகும் 10 power plus 19 அப்போ என்ன வரும் 10 power 21 1.5 1 divided by 5 it will be 0.2 into 10 to the power 21 வருமா 10 to the power 21 second inverse so which is equal to 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power so இந்த பாயிண்ட் இங்க மூவ் ஆகும்போது 20 second inverse. So this will be the what number of photons. So number of photons. So அப்ப நம்ம monochromatic light கொடுத்திருக்காங்க 400 nanometer கொடுத்திருக்காங்க அப்போ 400 nanometer அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன light பாத்தீங்கன்னா this is violet light. Clear? This is violet light. நமக்கு இதுதான் வந்து 400 nanometer wavelengthல வந்து நமக்கு மேட்ச் ஆகும். ஸோ இங்க சில பேருக்கு வந்து இந்த சயின்டிபிக் நொட்டேஷன்ல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஐ திங்க் யூ ஆர் கிளியர் வித் 10 பவர் மைனஸ் 19 போச்சு இங்க 10 ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம் இங்க 1/4 வந்து நம்ம என்ன எழுதுறோம் 1/5 அப்ராக்சிமேட்டா எழுதுறோம் ஸோ 1/5 இஸ் 0.2 இன்டூ 10 to the power 19 plus 2 வந்து 21 இப்போ பாருங்க இது மல்டிப்ளை பை 10 இது மல்டிப்ளை பை 10 போடுங்க அப்போ 2 multiply by 0.2 multiply by 10 என்ன வரும் 2 வரும் into 10 to the power 21 into இது மேல வரும்போது என்ன வரும் 10 power minus 1 so 2 into 10 to the power 20 second inverse will be your answer so multiply divide by 10 இங்க வந்து 2 decimals இருந்தனா multiply divide by 100 so இந்த நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது மட்டும் multiply பண்ணி கீழ இருக்கிறத வந்து நம்ம மேல கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த டெசிமல் பிளேसेस போடுறதுக்கு so what we calculated from this question நமக்கு எனர்ஜி கொடுத்திருக்காங்க நம்ம எனர்ஜி ஆஃப் 1 photon calculate பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம் number of photons calculate பண்றதுக்கு total energy divided by so இந்த 100 by this எப்படி வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா total energy emitted total energy நமக்கு இது கொடுத்திருக்காங்க divided by energy of 1 photon so அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா number of photons கிடைக்கும் this is total energy Problem 2.8 when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer so 300 nanometer நம்ம வந்து wavelength fall ஆகுது for example on the surface of the sodium metal இப்போ நம்ம இது வந்து sodium metal so sodium metal வந்து nucleus இருக்கு electron வந்து revolve around ஆயிட்டு இருக்கு nucleusல இப்போ இந்த மெட்டல்ல வந்து ஒரு energy that is h nu அப்படின்ற எனர்ஜி இதோட வேவ்லென்த் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 300 நானோமீட்டர் இதை வந்து பாஸ் பண்றாங்க இப்படி பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் வில் பி எமிட்டர் ஸோ எலக்ட்ரான் வில் பி எமிட்டர் இப்போ இதோட ஐன்ஸ்டைன் ஈக்குவேஷன் அப்படி நம்ம எப்படி இது வந்து மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எனர்ஜி ஈன்ற எனர்ஜி நம்ம சப்ளை பண்றோம் இதுதான் வந்து ஈன்ற எனர்ஜி அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இ நாட் ஸோ இ நாட்னா என்னன்னா நியூன்ற ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம இங்க சப்ளை பண்றோம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் நியூ நாட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த கொஞ்சமாவது அந்த ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தாதான் அந்த எலக்ட்ரானை வந்து அதுல இருந்து அந்த இடத்துல இருந்து நம்மளால எடுக்க முடியும் ஸோ ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரு கொஞ்சமா தேவையை விட கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எஜெக்ட் ஆகாது எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகாது ஸோ அந்த நம்ம மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நியூ நாட்னு சொல்றோம் அந்த மினிமம் எனர்ஜியை வந்து என்ன சொல்றோம் இ நாட்னு சொல்றோம் அப்புறமா நமக்கு அந்த எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆயிடுச்சு எல்லா எனர்ஜியும் எடுத்துக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் எனர்ஜியை எடுத்துக்கிட்டு அது எஜெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ மீதி இருக்கிற எனர்ஜி வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜியா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ அப்பதான் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ல இங்க இருந்து எஜெக்ட் ஆகி மூவ் ஆகுது ஸோ நம்மளுடைய ஐன்ஸ்டைன் தியரி என்னன்னா threshold energy or minimum energy or threshold frequency இதுல வந்து நீங்க கிளியரா இருக்கணும்
we are supplying energy. இந்த எனர்ஜி சப்ளை பண்றோம். இந்த எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல இருந்து மூவ் ஆக வைக்கிறதுக்கு ஒரு மினிமம் எனர்ஜி வேணும். அந்த மினிமம் எனர்ஜி தான் E0. அந்த மினிமம் எனர்ஜி எடுத்துட்டு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆயிடும். மீதி இருக்க எனர்ஜி என்ன பண்ணும்? அது வந்து கைனடிக் எனர்ஜியா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷனோட மீனிங். இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளியரா பார்க்கணும். இதுக்கு எல்லாமே மோல் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மோல் இன்வர்ஸ்னா என்னது? இட் இஸ் பெர் மோல். ஏன்னா இது கொஞ்சம் ட்விஸ்டட் கொஸ்டின். இப்போ நமக்கு கேஇ கொடுத்துட்டாங்க. கைனடிக் எனர்ஜி. கைனடிக் எனர்ஜி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1.68 into 10 to the power 5 ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இது பாருங்க, இது மோல் இன்வர்ஸ். அதாவது ஒரு மோலுக்கு இவ்வளோ கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஆனா நமக்கு வந்து கொஸ்டின் இங்க என்னது? ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் நிறைய இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜி இது மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த மினிமம் எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணணும். நமக்கு இந்த எனர்ஜி வேணும்ல, நார்மல் எனர்ஜி வேணும். ஸோ அந்த நார்மல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன? E is equal to h nu. ஸோ E is equal to h nu வந்து என்ன எழுதுனா C by lambda. பட் பிகாஸ் நமக்கு நியூ கொடுக்கல, நமக்கு லாமிடா தான் 300 நானோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 300 நானோமீட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 300 into 10 to the power minus 9 மீட்டர். அப்போ இது வந்து 10 ஸ்கொயரா எழுதணும்னா -9 + 2 வந்து என்ன ஆகும்? 3 into 10 to the power minus 7 மீட்டரா வருமா? ஸோ இங்க நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். E is equal to the energy supplied. இது வந்து என்னது? H வந்து என்னது? பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நான் வந்து ஜூல்ல எழுதுறேன். 6.626 into 10 to the power minus 34 ஜூல் செகண்ட். ஸோ அதோட யூனிட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணாதான் இந்த ப்ராப்ளம் போட முடியும். இன்டூ C வந்து என்னது? 3 into 10 to the power 8 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் டிவைடட் பை. ஸோ டிவைடட் பை லாமிடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 into 10 to the power minus 7. ஸோ 10 ஸ்கொயர் + 2 -9 வந்து -7 ஆயிடும். இப்போ இந்த 3யும் இந்த 3யும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ E is equal to என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.626 into 10 to the power minus 34 into 10 to the power 8 into இந்த -7 மேலே வரும்போது என்ன ஆகும்? 10 to the power 7. So 8 plus 7 is 15. Minus 34 plus 15 என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா -19. அப்போ E வந்து என்ன வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா E is equal to 6.626 into 10 to the power minus 19. ஸோ நமக்கு மீட்டர். இது வந்து லாமிடா வந்து மீட்டர். மீட்டர் கேன்சல் ஆயிடும். செகண்ட் இன்வர்ஸ் செகண்ட் கேன்சல் ஆயிடும். இது வந்து என்னது? ஜூல். இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்றோம். இங்க வந்து இந்த E எனர்ஜி கொடுத்துட்டாங்க. இங்க இந்த கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க? ஜூல் பர் மோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த எனர்ஜியை நம்ம என்னவா பண்ணணும்? த எனர்ஜி ஆஃப் 1 மோல் ஆஃப் ஃபோட்டான். இப்போ இந்த எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கன்வெர்ட் பண்ணணும். இது வந்து டோட்டல் எனர்ஜி. ஆனா நமக்கு கொடுத்துருக்க கைனடிக் எனர்ஜி பர் மோல். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எனர்ஜி ஆஃப் 1 மோல். ஸோ 1 மோல் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அவகாட்ரோ நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணணும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6.626 into 10 to the power minus 19. அவகாட்ரோ நம்பர் வந்து 6.023 into 10 to the power 23 mole inverse. This is per mole. So இது ரெண்டுத்தையும் இது 6 into 6 வந்து maximum 36 plus இங்க 6.6 இருக்கிறதுனால you will be getting answer 3.99 into 10 power minus 19 இது 23. So ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணினோம்னா என்ன வரும்? So you will be getting இது நம்ம multiply பண்ணினோம்னா வந்து 39.9 வரும். 39.9 into 10 to the power இது வந்து என்ன வரும்? 4 வரும். ஸோ நமக்கு இங்க 5ல கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 3.99 into 10 to the power 5. இதோட யூனிட் வந்து ஜூல், இதோட யூனிட் வந்து மோல் இன்வர்ஸ், ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ். இப்போ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈயோட வேல்யூ தெரியும். E ஆஃப் 1 மோல் ஆஃப் ஃபோட்டான், 1 மோல் ஆஃப் ஃபோட்டான், அப்படியே கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் 1 மோல் ஆஃப் ஃபோட்டான். இது ரெண்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? What is the minimum energy required to move? நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்? மினிமம் எனர்ஜி. ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாமா? அந்த ஃபார்முலா போடும்போது என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ now I am calculating minimum energy. So
we know that E is equal to E naught plus half mv square. இப்போ E naught calculate பண்ணணும். E naught இங்க வச்சுக்கிட்டோம்னா E இங்க வரும். E minus half mv square. இப்போ என்ன வரும்? E minus half mv square. E naught is equal to E வந்து என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 3.99 minus 3.99 minus இதோட வேல்யூ என்ன? kinetic energy என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க இங்க? kinetic energy is 1.68. So minus 1.68 into 10 to the power 5 joule mole inverse. இது வந்து E naught value. So E naught வந்து நம்ம 3.994 எடுத்து subtract பண்ணினோம்னா நமக்கு this will be getting 2.31 into 10 to the power 5 mole inverse. So first question நம்ம வந்து calculate பண்ணிட்டோம். What is the minimum energy? So what is the minimum energy? What is the minimum energy required to remove electron? So நம்ம எவ்வளவு minimum energy தேவைப்படுது? E naught is equal to 2.31 into 10 to the power 5 mole inverse. Next என்ன question கேட்டிருக்காங்க? What is the so this is minimum energy for 1 mole. So நம்மளுக்கு என்ன question? ஒரு electron minimum energy for single electron. So single electron க்கு திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.31 into 10 to the power 5 mole inverse divided by the Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23. So இது வந்து mole inverse. இது வந்து joule mole inverse. இது cancel ஆகும். The answer will be 3.84 into 10 to the power minus 19 joule. This is the energy needed for a single electron. Last என்ன question கேட்டிருக்காங்க? What will be the maximum wavelength of the photoelectron to be emitted? So maximum wavelength நம்ம calculate பண்ணணும். We know that E is equal to H nu. So lambda is equal to Hc by E. அப்போ H வந்து என்னது? 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. C வந்து 3 into 10 to the power 8 meter second inverse. நம்ம minimum energy அந்த E என்ன calculate பண்ணிருக்கோம்? 3.8 into 10 to the power minus 19 joule. So இது எல்லாத்தையும் simplify பண்ணோம். இது 3, இது 1 or 2 times 4 வச்சு calculate பண்ணி simplify பண்ணோம்னா you will be getting answer 517 nanometer. So this 517 nanometer corresponds to the green light. ஸோ இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டான கொஸ்டின் தான். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க டேட்டாஸ் என்னென்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இது 300 நானோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கைனடிக் எனர்ஜியும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம 300 நானோமீட்டர் பாஸ் பண்ணும்போது இவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து வெளியில் ஆகுது. இப்போ மினிமம் எனர்ஜி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மினிமம் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணதுனால மேக்சிமம் எவ்வளோ வேவ் லென்த் கொடுத்தா நமக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாருங்க. அதாவது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் லாமிடாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 300 நானோமீட்டர். இது வந்து மினிமம் வேவ் லென்த். இப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் லாமிடாஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்கலாம்? 517 நானோமீட்டர் வரைக்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த எனர்ஜி வரைக்கும் நமக்கு எலக்ட்ரான் வந்து எஜெக்ட் ஆகும். இந்த லாமிடாஸ் 517 அப்படின்றது என்னது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வாட் இட் பிலாங்ஸ் டு நமக்கு 517 கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? 517 எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா so 517 நமக்கு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா this is 500. 517 nanometer belongs to this green. ஸோ உங்களுக்கு இங்க குழப்பக்கூடியது வந்து எதுக்காக நம்ம
1 mole ஆஃப் போட்டானுக்கு அவஹேட்ரோ நம்பர் மல்டிப்ளை பண்றோம், திரும்பவும் எதுக்கு அவஹேட்ரோ நம்பர் டிவைட் பண்றோம் அப்படின்றது தான். 1 மோல் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம 1 மோல்க்கு எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்புறம் நமக்கு கேட்கறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சிங்கிள் எலக்ட்ரான் கேட்டிருக்கிறதுனால we are dividing by this அவஹேட்ரோ நம்பர். ப்ராப்ளம் 2.9 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the threshold frequency nu naught for a metal. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம், ஏதோ ஒரு மெட்டல், கோல்டு, சில்வர், ஏதோ ஒரு மெட்டல். ஸோ இது நியூக்ளியஸ் இருக்கு, எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். இப்போ த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியணும்னா, ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம். அப்போ எனர்ஜி கொடுத்து இந்த எலக்ட்ரானை வந்து எமிட் பண்ண வைக்கிறோம். எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் பண்ண வைக்கிறோம். ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து என்னது, E is equal to h nu. இது நியூன்றது ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ இந்த எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ண வைக்கணும்னா நமக்கு ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ரீச் ஆகணும். ஸோ நம்ம அது வந்து ஒரு 100 ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குன்னா அந்த 100 ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தாதான் எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ண முடியும். அதை விட கம்மியா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும், அந்த எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரானை எமிட் பண்றதுக்கு உண்டான எனர்ஜி கிடையாது. அப்போ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகாது. ஸோ இந்த எலக்ட்ரானை இங்க இருந்து நம்ம எமிட் பண்ண வைக்கணும்னா ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ரீச் பண்ணணும். அந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி தான் என்ன பண்றோம், நியூ நாட் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சில இருந்து எலக்ட்ரான் எமிட் ஆயிடுச்சு. இப்போ மீதி இருக்கிற எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து கைனடிக் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஸோ அக்கார்டிங் டு எயின்ஸ்டைன் தியரி, எயின்ஸ்டைன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம E அப்படின்ற எனர்ஜி கொடுக்குறோம். E நாட்ன்றது வந்து என்னது, மினிமம் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃபார் எலக்ட்ரான் டு எமிட். இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ஆர்பிட்ல இருந்து எலக்ட்ரான் வெளியில எமிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மினிமம் எனர்ஜி எடுத்துக்குது. அப்புறம் மீதி இருக்க எனர்ஜி வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கைனடிக் எனர்ஜியா நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து எயின்ஸ்டனோட பாஸ்டுலேட், அதாவது எயின்ஸ்டன் ஈக்குவேஷன். இப்போ என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி, அதாவது நியூ நாட் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சினா என்னது, மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி required டு எமிட் எலக்ட்ரான். அப்போ இது வந்து த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 7 × 10⁻⁻ +14 செகண்ட் இன்வர்ஸ். ஸோ ஹெர்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு cycles per second. அப்போ ஹெர்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் இன்வர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வேற என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கைனடிக் எனர்ஜி. நம்ம இந்த கைனடிக் எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் எமிட்டட் when radiation of frequency நம்ம நியூ கொடுத்துருக்காங்க. நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 × 10⁻15 செகண்ட் இன்வர்ஸ். இங்க 14 இங்க 15 கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இதை வந்து நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 10 × 10⁻14 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். 1 × 10⁻15 பாருங்க, மல்டிப்ளை பை 10 டிவைட் பை 10 போட்டோம்னா என்ன ஆகும், இது மல்டிப்ளை பை 10 டிவைட் பை 10 மேல போச்சுன்னா 14. ஸோ 10 × 10⁻14. இப்போ நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், நமக்கு என்ன தெரியும், E is equal to E naught half mv². E வந்து என்னது, h nu. h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy, அதுதான் half mv². இப்போ h nu minus h nu naught is equal to kinetic energy. இப்போ kinetic energy is equal to என்னது, h into nu minus nu naught. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா, kinetic energy is equal to h வந்து என்னது 6.626 into 10⁻⁻34 ஜூல் செகண்ட். ஏன்னா இது நமக்கு செகண்ட் இன்வர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கனால நம்ம ஜூல் எனர்ஜி எழுதுறோம். இன்டூ நியூ என்னது 10 மைனஸ் இது நியூ நாட் என்னது 7 into 10⁻14 செகண்ட் இன்வர்ஸ். ஸோ நமக்கு என்ன கேன்சல் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா, செகண்ட் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ 6.626 into 10 - 7 is 3 into 10⁻⁻34 into 10⁻14. இது பார்த்தீங்கன்னா 6 3s are 18 சம்திங். அப்போ 6.6 வரும்போது என்ன ஆகும், 19.8 வரும். இன்டூ இது 6.6னே நம்ம எடுத்துக்கலாம். இன்டூ 10⁻⁻34 14 வந்து என்னது 10⁻⁻20. ஸோ என்ன இருக்கு, ஜூல். சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்ல எழுதணும்னா 1.98 into 10⁻⁻19 ஜூல்.
ஸோ இது வந்து சில பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகலாம். 9.8 into 10 power minus 20 நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க. மல்டிப்ளை பை 10 டிவைட் பை 10. ஸோ டிவைட் பை 10 1.98 வேணா நமக்கு டிவைட் பை 10 அப்போ 1.98 ஆயிடும். இந்த 10 power minus 20 அப்படியே இருக்கும். இந்த 10 இருக்கும். இப்போ 1.98 into minus 20 plus இது 1 வந்து என்னது 10 power minus 19 joule. So this is the kinetic energy when a radiation இந்த frequency hit ஆகும்போது இவ்ளோ kinetic energy வந்து emit ஆகுது. Problem 2.10. What are the frequency? நம்ம frequency calculate பண்ணணும். Wavelength calculate பண்ணணும் of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 to n is equal to 2. So n is equal to 5 அப்படின்னா என்னது n initial. So initial வந்து 5 final வந்து 2 அப்படின்னா final வந்து 2. அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. n வந்து 5 எங்கோ nj 5 இருக்கு. பட் எமிட் ஆகுறது வந்து எந்த பொசிஷன்ல எமிட் ஆகுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா n is equal to 2. ஸோ 5ன்றது இனிஷியல் எலக்ட்ரான் ஏற்கனவே எக்ஸைட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு வந்து எமிட் ஆகுது. எமிட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? மேல இருக்கிற எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து லோவர் எனர்ஜி லெவலுக்கு எமிட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இங்க நமக்கு n is equal to 2 அப்படின்ற எனர்ஜி லெவல்ல எமிட் ஆகுறது எல்லாமே எங்க வருது? விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம்ல தான் வருது. அப்போ விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம்ல வரும்போது நம்ம அதை என்ன சொல்றோம்? இது வந்து பால்மர் சீரிஸ்ல இருக்கு. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான். இது வந்து என்ன சீரிஸ்? பால்மர் சீரிஸ். இப்போ அது n is equal to இருந்து எல்லாமே கீழே வருது பாத்தீங்களா? இந்த ஆரோ மார்க் கீழே இருக்குல்ல, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 5ல இருந்து கீழே வருது. எல்லாமே வந்து விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்கு. இப்போ இதோட எனர்ஜி வெறும் en எனர்ஜி கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square joule. இது வந்து எலக்ட்ரான் சிங்கிள் எனர்ஜியோட எலக்ட்ரான். இப்போ நமக்கு டெல்டா இ நமக்கு இதுக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்க என்னன்னா E5 போட்டு இங்க 5 போட்டு கால்குலேட் பண்ணணும். அப்புறம் இங்க 2 போட்டு இங்க 2 போட்டு கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம டைரக்டா ஃபார்முலா போட்டோம்னா 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. ஸோ இது நம்ம என்ன பண்றோம்? 1 by E initial அதாவது 1 by 5 square minus 1 by 2 square. That is initial minus final. இது வந்து 5 square. இங்க இருக்கிற மைனஸ் வந்து மேல இருந்து கீழே வர்றதுனால மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து நம்மளுடைய நோட்டேஷனுக்காக நம்ம பிளஸ் அப் ஆயிடும். ஏன்னா ஃபைனல்ல இருந்து இனிஷியல் ஸ்டேட் எமிட் ஆகுறது அப்படின்றதுனால. அப்போ டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா 2.18 into 10 to the power minus 18. ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா. இது வந்து என்ன ஆகும்? n initial minus final. ஸோ திஸ் இஸ் இது என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு 2.18. இண்டிவிஜுவலா கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா. இப்போ கம்பேரிசன்ல கேட்டிருந்தாங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபார்முலா into 10 to the power minus 18 joule 1 by initial. இனிஷியல் வந்து என்ன? இதுதான் இனிஷியல். ஸோ இனிஷியல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 by n final ஸ்கொயர். ஸோ இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல். இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து 25 இது வந்து 4. ஸோ இதுதான் எல்சிஎம். அப்ப என்ன வரும்? 4 minus 25. That is 2.18 into 10 to the power minus 18. So இது வந்து ஜூல். 4 minus 25 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா so 4 minus 25 is minus 21. Minus 21 divided by 25 into 4 என்னது 100. பாத்தீங்களா இதுல மைனஸ் வந்துருச்சு. மைனஸ் வந்தாலே என்ன அர்த்தம்? எலக்ட்ரான் இஸ் எமிட்டட். மேல இருந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகுது? எனர்ஜி இஸ் கிவன் அவுட். அதனால தான் இங்க மைனஸ். ஸோ இது 10 ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா? 10 ஸ்கொயர் வந்து மேலே போகும்போது என்ன ஆகும்? 10 ஸ்கொயர் மேலே போகும்போது 10 to the power minus 2 போகுமா மேலே போகும்போது? அப்போ this is 2.18 into 10 to the power minus 18 minus 2 will be minus 20. இங்க வந்து என்ன வரும்? minus 21.
ஸோ 21 into 2.18 எவ்வளோ வரும் 42 ஆர் 2.18 இருக்கிறதுனால 41 45 கிட்ட வருமா ஆன்சர் உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 445.8 into 10 to the power minus 20 joules. So scientific notation எழுதும் போது delta E is equal to minus 4.5 into 10 to the power minus 19 joule. So இது நம்ம என்ன calculate பண்ணிருக்கோம் E தான் calculate பண்ணிருக்கோம். நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க frequency கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் wavelength கேட்டிருக்காங்க. So frequency wavelength நம்ம எப்படி calculate பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாருங்க. We know that E is equal to H nu. அப்போ டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ. இப்போ நியூ என்னது பார்த்தீங்கன்னா நியூ வந்து டெல்டா இ பை ஹெச். ஸோ டெல்டா இ வந்து என்னது மைனஸ். ஸோ சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி தான் வந்து மைனஸ். அப்போ நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணும்போது சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி இஸ் மைனஸ். இந்த மைனஸோட மீனிங் என்னன்னா இட் இஸ் எமிட்டட். எனர்ஜி இஸ் எமிட்டட் அப்படின்னு தான் மீனிங். அப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எழுதும் போது நமக்கு இந்த மைனஸ் வந்து எமிட்டட்னு சொல்றது கன்வே பண்றதுக்கு மட்டும்தான். நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த மைனஸ் தேவையில்லை. ஏன்னா நமக்கு தெரிய வேண்டியது இட் இஸ் எமிட்டட். ஸோ 4.58 into 10 to the power minus 19 joule by Planck's constant வந்து என்னது 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second inverse. So joule and joule cancel ஆயிடும். இப்போ 4.58 divided by 6.626. This will be 6. So this will be 0.69 வரும். 0.69 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power 34 second inverse. So minus 19 and 34 will be 10 to the power 15. Right? 10 to the power 15. 0.69 into 10 to the power 15, which is equal to 6.9 into 10 to the power 14. 10 to the power 14. Second inverse, we can write it as hertz. So next என்ன calculate பண்ணணும் நம்ம frequency calculate பண்ணிட்டோம். Next என்ன calculate பண்ணணும் wavelength. So இதே formula தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். We know that nu is equal to C by lambda. இப்போ lambda calculate பண்ணணும். C வந்து என்னது 3 into 10 to the power 8 meter second inverse by nu இங்க வந்துரும். nu என்ன calculate பண்ணிருக்கோம் 6.9 into 10 to the power 14 hertz second inverse. So இது cancel ஆயிடும். இப்போ 3 by 6.9 அது என்ன வரும் 0.434 into 10 to the power 8 into 10 to the power minus 14. So which is equal to 0.434 10 to the power minus 6 meter. So this is 434 into 10 to the power. So point இங்க move ஆகும்போது 10 power minus 19 meter. That is 434 nanometer. So lambda wavelength will be given in nanometers. நமக்கு lambda is 434 nanometer. Clear? 3 divided by 6.9. So இதுதான் நமக்கு ஆன்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியும் வேவ்லென்த்தும் கால்குலேட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ்ல இருந்து இட் இஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ரைட். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்றதுனால இங்க Z ஸ்கொயர் வந்து என்னது 1 ஸ்கொயர். ஸோ அதனால இங்க 1 தான். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஆஸ் அன் எலக்ட்ரான் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து என்னது 1. ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் 1ன்றதுனால இங்க Z வந்து 1 போட்டுக்கிறோம். இப்போ இது வந்து இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல். இனிஷியல் வந்து எது 5 தான் இனிஷியல். ஏன்னா மேல இருந்து கீழே எமிட் ஆகுது. நமக்கு முக்கியம் வந்து இட் இஸ் எமிட்டட். அதனால நமக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன இருக்கு மைனஸ்ல வந்திருக்கு. ஸோ டெல்டா எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் அதுல இருந்து ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வேவ்லென்த் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்.
Problem 2.11. Calculate the energy associated with the first orbit of helium plus. What is the radius of the orbit? First நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? helium plus ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. helium plus னா என்ன அர்த்தம்? heliumக்கு எத்தனை electrons? 2 electrons. அப்போ helium plus னா என்ன? Electrons is 2. helium plus னா என்ன? ஒரு electron minus 1 electron. 1 electron is lost. அப்போ helium will be having only 1 electron. இப்போ இந்த 1 electron வந்து நம்ம எது கூட கம்பேர் பண்றோம்? ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம். ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம்க்கும் எவ்வளோ? எலக்ட்ரான் 1 தான். ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம போர் எனர்ஜி அது இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்றதுக்கு what we need, it should be an 1 electron atom தான் இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியும். அப்போ 1 electron systemக்கு En is equal to என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule z square by n square. So இங்க z per atom. இங்க z என்னன்னு பார்த்தோம்னா atomic number, n என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா number of orbit. So இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? First orbit. So n corresponds to the orbit. அப்போ இங்க first orbit னா n is equal to 1. இப்போ நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்றோம்? எனர்ஜி கால்குலேட் பண்றோம். En for the first orbit. E1 is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. Z square என்னது? Z atomic number for helium is 2. So into 2 square by 1 square. So E1 is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 4 joule. So energy is equal to minus 8.72 into 10 to the power minus 18 joule. So இந்த minus என்ன imply பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா energy is emitted, energy is given out. So அதுதான் வந்து அந்த minus imply பண்ணுது. Next என்ன calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? What is the radius of this orbit? So radiusக்கு formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Rn is equal to 0.0529 nanometer into n square by z square. Sorry, z square இல்ல வெறும் z மட்டும்தான். n square by z. So நம்ம Rn சில சமயம் நம்ம Rn is equal to 0.529 angstrom கூட எழுதலாம். யூனிட்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. இப்போ Rn, R வந்து என்னது? அதே மாதிரி first orbit தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ n is equal to 1, which is equal to 0.0529 into 1 square by, this is 2. ஏன்னா z is 2. அப்போ radius R1 is equal to, இது கேன்சல் பண்ண நமக்கு என்ன வரும்? 0.02645. So this is 0. nanometer. 0.02645 nanometer. This is the radius of the helium plus orbit. Problem 2.12. What will be the wavelength? So lambda calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க of ball of mass 0.1 kg moving with velocity 10 meter per second. So நமக்கு de Broglie wavelength என்ன தெரியும்? Lambda is equal to h by mv. de Broglie wavelength lambda is equal to h by mv. h ன்றது என்னது? Planck's constant. So நமக்கு இங்க kg ல கொடுத்திருக்கிறதுனால நம்ம இத kgலயே எழுதலாம். 6.626 h is equal to 6.626 into minus 34 kilogram meter square second inverse. இதுதான் வந்து kgல இருக்கிற உங்களுக்கு யூனிட். நெக்ஸ்ட் மாஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. மாஸ் is equal to 0.1 kg. So 0.1 நம்ம என்ன எழுதலாம்? 10 power minus 1 ன்னு எழுதலாம். 0.1 is 1 by 10. So 10 power minus 1 kg ன்னு எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி என்ன கொடுத்திருக்காங்க? v is equal to 10 meter second inverse. அப்போ டைரக்டா சப்ஸ்டிடியூஷன் தான். lambda is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 kg
meter square second inverse divided by mass வந்து 10 to the power minus 1 kg into velocity வந்து 10 meter second inverse. So 10 power minus 1 10 cancel பண்ணலாமா? 10 power minus 1 என்னது 1 by 10 அர்த்தம். அப்ப cancel பண்ணலாம். இது kgயும் cancel. மீட்டர் இந்த ஒரு மீட்டர் cancel. second inverse cancel. remaining என்ன இருக்கு? மீட்டர் இருக்கு. So same answer 6.626 into 10 to the power minus 34 meter. This is lambda. This is the wavelength. The mass of an electron is 9.1 into 10 power minus 31 kg. So என்ன கொடுத்திருப்பாங்க? mass is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg கொடுத்துட்டாங்க. kinetic energy is equal to 3 into 10 to the power minus 25 joule. That is half mv square is equal to 3 into 10 to the power minus 25 joule கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம wavelength calculate பண்ணணும். wavelength என்னது? lambda is equal to h by mv. So இதுல நமக்கு h தெரியும், Planck's constant, m தெரியும், mass. இப்போ நமக்கு v தெரியாது. அப்போ v நம்ம எதுல இருந்து calculate பண்ணணும்? இங்க இருந்து calculate பண்ணணும். இப்போ first calculation என்னது? half mv square is equal to 3 into 10 to the power minus 25 joule. So energy வந்து நமக்கு ஜூல்ல கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு மாஸ் எதுல இருக்கும்? கேஜில இருக்கும். அப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். So 1 joule is equal to kg meter square s power minus 2. அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? மீட்டர்ல கன்வெர்ட் கேஜில கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். இட் இஸ் kg meter square s power minus 2. So நமக்கு v வேணும். அப்போ v square is equal to இந்த 2 மேல போகும். 2 into 3 into 10 to the power minus 25 kg meter square s power minus 2 divided by mass. Mass என்னது? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So இதுல பாத்தீங்கன்னா kgயும் cancel ஆயிடும். இப்போ v square is equal to 2 3s are 6. 6 by இது 9.1 9 எடுத்துக்கலாம் into 10 to the power minus 25 into 10 to the power plus 31. So கீழ இருந்து மேல போகும்போது என்ன ஆகும்? plus 31 ஆகும். So minus 31 plus 25 என்ன ஆகும்? 6. அப்போ v square is equal to 6 by 9 வந்து 2 by 3 எழுதலாம். 2 by 3 into 10 to the power 6. 31 25. So என்ன வரும்? 6. இப்போ v square is equal to 2 by 3 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0.66 வரும். 66 into 10 to the power 6. So இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? v square is equal to இதை டெசிமல் மாற்றி எழுதிக்கலாம். 66 into 10 to the power 66 into 10 to the power என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 4. இங்க என்ன இருக்கு? மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கு, s பவர் minus 2 இருக்கு. ஸோ அப்படியே இந்த யூனிட்டை கண்டினியூ பண்ணிட்டே வரணும். இப்போ v is equal to square root of 66. இது வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் பவர் minus 2. அப்புறம் இது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 10 to the power 4 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 10 to the power 4 into 1 by 2. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு 1 by 2 தான் அர்த்தம். இது வந்து 10 ஸ்கொயர் வரும். இப்போ v is equal to இந்த மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா மீட்டர் வரும், செகண்டுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா செகண்ட் பவர் இன்வர்ஸ் வரும். இப்போ 66 நமக்கு தெரியும் 8 into 8 will be 64. அப்போ நமக்கு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு வரும்? 8 1 அப்ராக்சிமேட்டா உங்களுக்கு 812 வரும். 8 into 8 வந்து 64 இல்ல? அப்போ 812 into 10 to the power just 8.12 into 10 square. இங்க வந்து 4 and 2 cancel பண்றோம். இங்க வந்து 2 வரும். So 10 square வரும். அப்போ v is equal to velocity is equal to 812. இதை மூவ் பண்ணி 812 meter second inverse. So நமக்கு v தெரிஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
லாமிடா கால்குலேட் பண்ணணும். லாமிடா is equal to h by mv. அப்போ லாமிடா is equal to h ஓட வேல்யூ என்னது 6.626 into 10 to the power minus 34. இப்போ வந்து நம்ம kgல இதை எழுதுறோம். kg meter square second inverse. So Planck's constant is kg meter square second inverse. 1 joule தான் வந்து இந்த யூனிட். குழம்ப கூடாது. h is equal to என்ன வேல்யூ 6.626 into 10 to the power minus 34 kg meter square second inverse divided by m ஓட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. அப்புறம் வெலாசிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 812 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ். இப்போ லாமிடா இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்க. கேஜி கேஜி கேன்சல், மீட்டர் இது கேன்சல், எஸ் இன்வர்ஸ் கேன்சல். ரிமைனிங் வந்து மீட்டர், ஏன்னா வேவ் லென்த் வில் பி மெஷர்ட் இன் மீட்டர். நமக்கு அப்புறம் என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்குன்னு 6.6 டிவைடட் பை 9 இன்டூ 812 இன்டூ பவர்ஸ் மட்டும் பார்த்தா என்ன வருது 10 to the power 34 minus 34 into 10 to the power plus 31. இது கீழ இருந்து மேல போகும்போது 31 ஆகுது. அப்போ லாமிடா is equal to என்ன வரும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா that is இது வந்து என்னது 31, இது வந்து -3. (6.6) into 9 into 812. 9 into 812 பார்த்தோம்னா நமக்கு இதை கேன்சல் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க போட்டு தெரிஞ்சாலும் சரி, இல்லைன்னா நீங்க கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ 3ஆல கேன்சல் பண்றேன். 2.2 divided by this is 3. 3 3s are 9, 2 3s are 2 3s are 6. இப்போ வந்து என்ன வரும் லாமிடா is equal to 2.2 divided by 812 into 3 என்ன பண்ணீங்கன்னா 2436. So 3 2s are 6, 3 8 2s are 24 into இது வந்து என்ன வரும் 10 to the power minus 3 வரும். கிளியர். இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி டெசிமல்ல இருக்கு, இங்கெல்லாம் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க பாருங்க 2.2 டிவைடட் பை இங்க 4 டிஜிட்ஸ் இருக்குல்ல 2436. நான் என்ன பண்றேன் மல்டிப்ளை பை 1000 அண்ட் டிவைட் பை 1000 இன்டூ 10 பவர் minus 3. இது அப்படியே இருக்கு, இங்க மீட்டர் இருக்கு. ஸோ இந்த மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 1000 மட்டும் நான் பண்றேன், ஏன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக. இப்போ லாமிடா is equal to இது வந்து மல்டிப்ளை பை 1000 போட்டா என்ன வரும் 2200 வருமா 2200 டிவைடட் பை 2436 வந்து இப்படியே வைங்க. இந்த 1000 நம்ம என்ன எழுதலாம் 10 பவர் 3 எழுதலாமா. அப்புறம் மேல இங்க என்ன இருக்கு 10 பவர் -3 இருக்கு. ஸோ லாமிடா is equal to this divided by this நமக்கு போட்டோம்னா என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.9 சம்திங் வரும். ஏன்னா இது 22 இது 24 2200 2400 0.9 வரும் இன்டூ. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா என்னது 10 பவர் -3 ஏற்கனவே இருக்கு. இது நம்ம மேலே போகும்போது என்ன ஆகும் இன்டூ 10 to the power -3 வருமா. ஸோ வாட் we will be getting அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாமிடா is equal to 0.9 into 10 to the power -6 மீட்டர். அப்போ நானோமீட்டர்ல எழுதணும்னா 900 நானோமீட்டர். 2 ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணிட்டு 10 to the power -3. அதுக்காக என்ன அர்த்தம் we are adding 3 zeros. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாமிடா is equal to 0.9 into 10 to the power -6. அப்போ 1 2 3 நானோமீட்டர்ஸ் நம்ம ஆன்சர் ப்ரொவைட் பண்ணணுன்றதுக்காக 900 into 10 to the power -9 மீட்டர் which is equal to approximately equal to இந்த 900 வந்து நம்ம இங்க கொஞ்சம் approximation யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன வரும் some 896 கிட்ட வரும். So this will be equal to 900 10 power -9 வந்து என்னது நானோமீட்டர். This is also correct. நமக்கு இது வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எதுக்கு நியரா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அப்ராக்சிமேஷன் வச்சு போட்டாதான் ஈஸியா இருக்கும். ஃபுல் கால்குலேஷன் வந்து போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்.
ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சாலே போதும். கால்குலேஷன் பார்ட் மட்டும் தான் டிஃபிகல்ட். அதுல வந்து நீங்க யூனிட்ஸ் கிளியரா இருக்கணும். ஃபைனலா நமக்கு என்ன நம்ம யூனிட்ல குடுக்குறோம், எப்பயுமே வேவ் லென்த் வில் பி நானோமீட்டர்ல நம்ம குடுக்குறோம். Problem 2.14, calculate the mass of photon with wavelength. So lambda கொடுத்துட்டாங்க. Lambda is equal to 3.6 angstrom, which is equal to 3.6 into 10 to the power minus 10 meter. இப்போ நம்ம என்ன calculate பண்ணணும், mass calculate பண்ணணும். So de Broglie wavelength என்ன தெரியும், lambda is equal to h by mv. h ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, h is equal to Planck's constant 6.626 into 10 to the power minus 34 kg meter square second inverse. ஏன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து kgல வரணும்ன்றதுக்காக. இப்போ mass is equal to இது மேல போச்சுன்னா h by lambda v. இப்போ m is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 kg meter square second inverse by lambda என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3.6 into 10 to the power minus 10 meter into velocity of so velocity will be 3 into 10 to the power 8 meter per second. The velocity of the light. So in the velocity of photon is equal to velocity of light. Photon is a light emitting particle. So velocity of photon is equal to velocity of light. அப்போ 3 into 10 to the power 8 meter second inverse. So இதுதான் வந்து யூனிட்ஸ். இப்போ நம்ம என்னென்ன கேன்சல் பண்றோம் பாருங்க. மீட்டர் இங்க மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடாச்சு. செகண்ட் இன்வர்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கிறது கேஜி மட்டும்தான். இப்போ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து 6.626 divided by 3.6 into 3 வந்து என்ன வரும், 10.8 வரும், into 10 to the power minus 34 into 10 to the power 10. கீழே இருக்க minus 10 மேல போச்சுன்னா 10. அப்புறம் இங்க வந்து 10 to the power 8 இருக்கு, இங்க 10 to the power என்ன ஆகும், minus 8 ஆகும், into kg மட்டும். So இது வந்து 10 square, 34 plus 8 வந்து minus 34 minus 8 வந்து என்ன வரும், 42 minus 10. அப்ப என்ன வரும், 32 வரும். So m is equal to இங்க வந்து இது பாத்தீங்கன்னா இது அப்ராக்சிமேட்டா 10 எடுத்துக்கிட்டாலும் இது வந்து 6.6, இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டா 11 எடுத்துக்கிறோம், into 10 to the power என்ன வரும், minus 32 kg. So 1 and this is 0.6 times வருமா. So m is equal to 0. இது approximate எடுத்துனா 0.61 அந்த மாதிரி வரும். So 0.61 into 10 to the power minus 32 kg. So m is equal to 0.61. Scientific notation எழுதுறதுக்கு minus 32 into 10 by 10 போடுறேன். அப்போ 0.61 into 10 வரும், 6.1 வரும், into இது 10 power minus 32, இது கீழ இருந்து மேல போகும்போது என்ன வரும், 10 to the power minus 1. அப்போ 6.1 into 10 to the power minus 33. m is equal to 6.1 into 10 to the power minus 33 kg. That is the mass of photon. Problem 2.5. A microscope using suitable photons employed to locate an electron in an atom within a distance 0.1 angstrom. So இது based on என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg uncertainty principle. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is impossible to determine both the position and change in momentum of an electron simultaneously. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும் போது பொசிஷனையும் மொமெண்டமையும் சைமல்டேனியஸ்லா நம்மளால டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் பொசிஷனை டிட்டர்மைன் பண்ணா மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகுது, மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா பொசிஷனை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியல.
ஸோ அதை நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டெல்டா எக்ஸ் இன்டூ டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை 4π. ஆக்சுவலாக இது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்ம ஃபார்முலா நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்காக நம்ம ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம். இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டெல்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.1 ஆங்ஸ்ட்ராம். ஸோ 0.1 வந்து 1/10 எழுதலாமா, 1/10 into 10 to the power minus 10 meter. So this will be equal to 10 to the power minus 11 meter delta x. அப்புறம் நமக்கு delta x இருக்கு, p வந்து என்னது, momentum is equal to m into v. That is change in momentum is equal to. இப்போ நம்ம என்ன calculate பண்ணணும், delta v calculate பண்ணணும். Delta x into m into delta v is equal to h by 4π. இப்போ நம்ம delta v calculate பண்ணணும், நம்ம என்ன பண்ணலாம், h divided by delta x அப்புறம் இந்த m அப்புறம் 4π. So delta v is equal to h1 என்னது 6.626 into 10 to the power minus 34 kg meter square second inverse unit divided by delta x வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power minus 11 meter into m என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into 4 into 3.14. So இப்போ யூனிட்ஸை கேன்சல் பண்ணலாம், கேஜி கேஜி கேன்சல் ஆயிடும், மீட்டர் அண்ட் இது மீட்டர் கேன்சல் ஆயிடும், ரிமைனிங் என்ன இருக்கு, மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ். அப்புறம் நம்பர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 3.14, இது வந்து மோர் ஆர் லெஸ் 2 டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாம். இப்போ 9.1 வந்து 9, இது வந்து என்ன பண்ணலாம், 1 டைம் போடலாம், இது வந்து 2 டைம்ஸ் போடலாம். ஸோ 9 2s ஆர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கு 1 இருக்கு, 9 2s ஆர் 18.2 சம்திங் வரும், இன்டூ இது என்னது 10 to the power minus 34 இன்டூ 10 power minus 11 மேலே போச்சுன்னா 10 power 11, இது வந்து என்னாகும் 10 power minus 31 மேலே போச்சுன்னா 10 power 31. ஸோ 10 power 31 11 வந்து எவ்வளோகும், 31 and 11 will be 42. ஸோ டெல்டா v is equal to 1/18.2 வந்து அப்ராக்சிமேட்டா நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 1/20 எடுத்துக்கிட்டா கூட 0.05 0.057 0.057 into இங்க நம்ம பவர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணா என்ன வரும், this is minus 34 and 31 will be minus 3, இங்க வந்து 10 to the power 42 34 minus 34 plus 31 will be 34 31 3 minus 3, so 10 to the power 9. Two 52 8, so 10 to the power 8 meter second inverse. Next delta v is equal to 5.7 into 10 to the power 6. So இது இந்த பக்கம் 2 decimal move ஆச்சுன்னா 10 to the power 6 meter second inverse. So this is simply calculation. Problem 2.16. So a golf ball of mass 40 gram. அப்போ mass 40 gram கொடுத்திருக்காங்கன்னா mass is equal to 40 gram. நம்ம kg convert பண்ணணும். இப்போ 40 divided by 1000. அப்போ this one get cancelled. இப்போ என்ன வரும், 4 into 10 to the power minus 2. இது மேலே வருமா 10 power minus 2 kg. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் வெலாசிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 45 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ்.
Then if the speed is measured in 2% accuracy கொடுத்திருக்காங்கல்ல, அப்போ speed வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2/100 of 45% accuracyல measure பண்றோம். இப்போ என்ன வரும் 90/100 which is equal to 0.9 meter second inverse. So uncertainty in position வந்து என்னது delta x into m into delta v is equal to h by 4 pi. நம்ம என்ன calculate பண்ணோம் delta x is equal to h by 4 pi m delta v. So delta x is equal to substitute பண்ணலாம். H is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 kg meter square second inverse divided by 4 into 3.14 into mass என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 into 10 to the power minus 2 kg. அப்புறம் velocity என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.9. Okay. So இப்போ kg cancel 0.9 meter second inverse. Meter இது cancel, second inverse cancel. அப்போ delta x is equal to. So 3.14 இது வந்து நம்ம ஒரு 2 times cancel பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. This is 1 2 is 2 and this is 2. So என்ன இருக்கு 1 divided by 4 2s are 8 into 0.9. So 4 into இருக்கு இங்க 4 இருக்கு 0.2 இருக்கு இங்க என்னென்ன இருக்கு 10 power minus 34 இருக்கு இங்க வந்து 10 to the power 2 இந்த minus 2 plus ஆகும்போது இங்க 2. So delta x is equal to 1 by 8 9s are 7.2 into 10 to the power minus 32 kg. kg இல்ல என்ன ரிமைனிங் இருக்கு நமக்கு யூனிட் பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் மட்டும் தான் இருக்கு மீட்டர். So delta x is equal to 1 by 72 வந்து என்ன வரும்னா 0.14 into 10 to the power minus 32 meter which is equal to delta x is equal to 1.4 into 10 to the power minus 33 meter. ஏன் இங்க வந்து 1.4 எழுதுனா இப்படி ஒரு டெசிமல்ல வச்சு எழுதுறதுதான் scientific notation. So நம்ம scientific notationல ஃபாலோ பண்றோம். What is the total number of orbitals associated with principal quantum number n is equal to 3? So நம்ம டைரக்டா n square is equal to 3 square which is equal to 9 அப்படின்றத யூஸ் பண்ணலாம். So n is equal to 3 அப்படின்னா total number of orbitals என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா n is equal to 3னா L ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் 0 to n minus 1. அப்போ L ஓட வேல்யூ வந்து 0 இருக்கும் 1 இருக்கும் 2 இருக்கும் ஏன்னா 3 minus 1 is 2. இது வந்து L ஓட வேல்யூஸ். இப்போ M ஓட வேல்யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா L 0னா M 0. இது வந்து என்னது minus 1 0 and 1. This will be minus 2 minus 1 0 1 2. So what is if L ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்கன்னா M ஓட வேல்யூ என்னது minus L 2 plus L. So இங்க 3 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 அந்த மாதிரி போகும் minus L to minus L. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 1 ஆர்பிட்டால். இதுல எத்தனை இருக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 ஆர்பிட்டால். சோ இதுல எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 ஆர்பிட்டால்ஸ். 1 2 3 4 5. சோ இந்த வேல்யூ இதுக்கு கரெஸ்பாண்ட் ஆகுது. 1 plus 3 plus 5. சோ டோட்டலா எத்தனை ஆர்பிட்டால்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா 9 ஆர்பிட்டால்ஸ். இப்போ L ஓட வேல்யூ 0வா இருந்ததுன்னா அது நம்ம என்ன சொல்றோம் S ஆர்பிட்டால். இது வந்து P ஆர்பிட்டால். இது வந்து D ஆர்பிட்டால். இப்போ L ஓட வேல்யூ 3 இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னது F ஆர்பிட்டால். ஸோ டோட்டலா ஒரு S இருக்கு ஒரு P இருக்கு ஒரு D இருந்ததுன்னா நமக்கு டோட்டலா எத்தனை ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 9 ஆர்பிட்டால்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் n is equal to 3னா 9 ஆர்பிட்டால்ஸ். டைரக்டா நம்ம n ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வச்சு போட்டுடலாம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஆர்பிட்டால் எத்தனை எலக்ட்ரான் 2 எலக்ட்ரான். அப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் 2n ஸ்கொயர். அப்போ 2 into 3 square which is equal to 18. இப்போ இதுல மொத்தமா n is equal to 3னா எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் டோட்டலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 18 எலக்ட்ரான்ஸ். Problem 2.18 using SPDF notations describe the orbital with the following quantum number.
A என்ன கொடுத்திருக்காங்க, n is equal to 2, L is equal to 1. So n is equal to 2 na it is 2, L is equal to 1 na என்னது, it is a p orbital. அதாவது L is equal to 0 na S, 1 na p, 2 na வந்து d, 3 na வந்து f. So L is equal to 1 na நமக்கு என்ன orbital அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's 2p orbital. n வந்து பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், அது முன்னாடி தான் நம்ம போடணும். இப்போ B1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க, n is 4, L is 0. அப்போ என்னது 4, L 0 னா என்ன ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா S ஆர்பிட்டால். நெக்ஸ்ட் C1, n is equal to 5, L is equal to 3. அப்போ 5, L is equal to 3 னா என்ன ஆர்பிட்டால், F ஆர்பிட்டால். நெக்ஸ்ட் D, n is equal to 3, L is equal to 2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 3 அப்புறம் 2 னா என்ன ஆர்பிட்டால், D ஆர்பிட்டால். So thank you for watching my video. நம்ம எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம். வீடியோவை பாருங்க. இட் கவர்ஸ் NCERT அண்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ். அப்புறம் ஒன் ஷாட் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கு, உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட்ல போனீங்கன்னா தெரியும்.